કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 4માં આપણે ગણિતની જે એકમ કસોટી તારીખ 10/7/2024 અંતર્ગત જે લેવામાં આવનાર છે તેના પેપરનું આપણે સોલ્યુશન જોઈએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં ખાસ તમે ચેનલમાં નવા આવેલા હોય तो चैनल ने पण अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानो पण न भूलता। आपणी प्रश्न बैंक आधारित जे एकम कसोटी तारीख 10/8/2024 ना रोज जे लेवामां आवनार छे तेमां प्रश्न मित्रों एक छे जोड़का जोड़वाना छे। पहेलुं छे मित्रों 2452 अहींया अंकोमां लखेल छे तो एने आपणे शब्दोमां केवी रीते लखाय तो 2452 आपणे आवी रीते लखी शकीए। 5345 है तो तेने मित्रों शब्दों में केवी रीते लखाय तो 5345 आवी रीते लखाता होय छे। 6467 आ रीते लखाय ने 5336 आ रीते लखाय छे। तो आपणे जोड़का जोड़्या। मित्रों अहींया तमने कोईपण एक जोड़कું पूछवामां आवशे। खास प्रश्न बैंक आधारित आपणे बधा जोड़का जोवा पण खूब ज जरूरी छे। एना पछी बीजुं जोड़कું छे 6354 तो 6354 अहींया आपेला है। 8962 अहींया आपेला है। 5322 अहींया आपेला है ने 9715 अहींया है। एना पछी त्रीजुं जोड़कું है 5350 बराबर अहींया आपेला है। 6405 अहींया आपेला है। 7371 सॉरी 31 तो अहींया लखेल है ने 5489 तो अहींया लखेल है। हवे आपणे चौथुं जोड़कું बनावीए जेमां 8421 तो 8421 6955 3640 1865 बराबर आपणे आ जोड़का बनाव्या। एना पछी छेल्लुं जोड़कું है 5650 तो अहींया है। 7818 तो 7818 अहींया है। 6972 अहींया है ने 9995 जे मित्रों अहींया आपेल है। तो आवी रीते तमारे पण जोड़का मित्रों बनाववाना आवशे जेना कुल 4 गुण हशे। प्रश्न 2 है शब्दों लखेल संख्या संदर्भे अंक में लखेल संख्या माटे योग्य विकल्प पसंद करो। तो अहींया तमने पहेलुं है 8555 बराबर। तो 8555 मित्रों लखल है। 2410 शब्दों में मित्रों आपेला है अंकों में आ रीते लखाय। 1009 तो अंकों में आ रीते लखाय। 9262 मित्रों आ रीते लखाय है। 7115 आ रीते लखाय। 3989 ने अंकों में मित्रों आ रीते लखाय। 5652 ने आ रीते लखाय है। 7351 आ रीते लखाय है। 6121 आ रीते लखाय। 4852 आ रीते लखाय है। 2349 आ रीते लखाय। 5620 आवी रीते लखाय। 7538 आ रीते लखाय। एना पछी 1072 आवी रीते लखाय। 5602 आवी रीते लखवामां आवे छे। 2419 आ रीते लखाय। 4915 3216 7342 8667 ओके। तो आवी रीते आपणे मित्रों शब्दों में होय अने अंकों में पण फेरववामां आवे छे। हवे प्रश्न 3 मित्रों लीटी दोरेली है। तमे अहींया जोई शको छो लीटी दोरेल है एनी स्थान किंमत लखवानी है। आपणने मित्रों खबर ज छे कि 5308 है बराबर। तो आ एकम कहेवाय तो एकम पछी आ दशक कहेवाय अने आ 100 कहेवाय। आ 100 में 3 है एटले 3 नी स्थान किंमत केटली बनी गई 300 बनी गई बराबर। चलो एवी रीते मित्रों अहींया 6385 आपेला है। तो 8 ऊपर लीटी है तो एकम अने दशक दशक में लीटी होय तो 8 ए दशक में है एटले 80 एनी स्थान किंमत थाय। चलो एवी रीते त्रीजुं है 5942 जेमां मित्रों 9 ऊपर लीटी दोरेली है। तो एकम दशक ने 100 तो 100 ना स्थान में 9 है तो अहींया मित्रों 900 एनी स्थान किंमत थाय। पछी चौथी खाली है मित्रों स्थान किंमत 6530 5 ऊपर मित्रों अहींया लीटी दोरेल है एटले एकम दशक ने 100 5 ए 100 ना स्थान में है एटले 500 एनी स्थान किंमत थई।
એવી રીતે મિત્રો અહીંયા 6959 એકમના સ્થાનમાં લીટી દોરેલ છે એટલે 9 એની સ્થાન કિંમત થાય। છઠ્ઠામાં મિત્રો 100ના સ્થાન ઉપર લીટી દોરેલ છે અને 6ના સ્થાનમાં 6 છે એટલે 600 સ્થાન કિંમત થઈ। સાતમું છે મિત્રો 7 એ 100ના સ્થાનમાં છે એટલે 7ની સ્થાન કિંમત 700। આઠમાં મિત્રો 2 એકમના સ્થાનમાં છે એટલે 2ની એકમ સ્થાન કિંમત 2 જ રહેશે। નવમામાં મિત્રો 5 છે બરાબર, એટલે કે 5 ઉપર લીટી દોરેલ છે અને 5 છે એ હજારના સ્થાનમાં છે તો 5000 5ની સ્થાન કિંમત। અને 10મું છે એ મિત્રો બીજા 2 છે એકમ દશક અને 100, બીજા જે 2 છે એ 100ના સ્થાનમાં છે એટલે એની સ્થાન કિંમત 200 થાય બરાબર। ચાલો એવી રીતે 11મું મિત્રો 7 તો અહીંયા દશકના સ્થાનમાં છે તો 70 સ્થાન કિંમત। 12મો છે 4 એ મિત્રો 100ના સ્થાનમાં છે તો 400। 13 3ના સ્થાનમાં છે તો 300। 14 7 મિત્રો 3 ઉપર લીટી છે અને તે હજારના સ્થાનમાં છે તો 3000। 15 7 મિત્રો છે જે 15મી સ્થાન કિંમત છે એમાં 7 ઉપર લીટી દોરેલ છે અને 7 એ 100ના સ્થાનમાં છે એટલે 700 એની સ્થાન કિંમત થાય। ખ્યાલ આવી ગયો હશે। હવે પ્રશ્ન મિત્રો 4 છે। અહીંયા સૌપ્રથમ મિત્રો 9999 ગુણ્યા આપણે કરવાના છે। હવે 9999ને મિત્રો આપણે 8 વડે ગુણીએ તો કેટલી આવે? તો 8 9 72 થાય છે, 72નો આપણે બગડો પડે, વધી 7 આવે। પછી 8 9 72 થયા, હવે 72ને પાછા 7 ઉમેરવાના એટલે કેટલા થયા? 79। તો 79નો મિત્રો 9 આવશે, વધી પાછી 7 આવશે અને 8 9 72 અને પાછા 7 ઉમેરો એટલે કેટલા થશે? 79। તો આપણો જે ગુણાકાર બને છે તે 7992 બને છે બરાબર। ચાલો તેવી રીતે મિત્રો બીજો દાખલોને આપણે ગણી બતાવીએ બરાબર। બે રીત આપણે એક રીત શીખી જઈએ પછી બધા જ તમને દાખલા આવડે એટલે આપણે આ રીતનો તમને પાછો એક દાખલો ગણાવીને બતાવી દઈએ બરાબર। તો 803ને 7 વડે ગુણીએ તો 7 તારી 21, 21નો એકડો વધી આવે 2, 7 0 0 કોઈપણ સંખ્યાને 0 સાથે ગુણીએ તો એની જવાબ 0 આવે। તો 7ને 0 વડે ગુણીએ તો 7 પણ 7ને 0 વડે ગુણીએ તો 0 પણ 2 વધી છે એ આપણે અહીંયા મૂકવી પડે બરાબર। અને 7 8 56 તો 56ને આપણે અહીંયા મૂકીશું એટલે 5621 જવાબ આવે। પ્રશ્ન 5માં દાખલા ગણવાના છે। દાખલાની અંદર મિત્રો પહેલું છે કે એક ટ્રકમાં 4500 ઈંટો છે અને બીજી ટ્રકમાં 3620 ઈંટો છે તો બંને ટ્રકમાં થઈને કુલ કેટલી ઈંટો હશે? હવે અહીં તો ભેળી કરવાની છે, ભેળી કરવી એટલે મિત્રો સરવાળો આવે તો 4500 વત્તા 3620, તો 4500 વત્તા 3620નો સરવાળો કરીએ તો 0માં 0 ઉમેરીએ તો 0, 0માં 2 ઉમેરીએ તો 2, 5 ને 6 11, 11નો એકડો વધી 1, 4 ને 3 7 અને 1 8 તો બંનેમાં મિત્રો આ બંને થઈ અને 8120 ઈંટો હશે। એવી રીતે બીજું છે રમેશ પાસે 5425 રૂપિયા હતા, તેની મમ્મીએ બીજા 2235 રૂપિયા આપ્યા તો હવે રમેશ પાસે કુલ કેટલા છે? હવે 5425 તો હતા, 2235 આપ્યા, હવે કુલ રકમ કેટલી? તો 5માં 5 ઉમેરીએ તો 10ની શૂન્ય વધી 1, 3 ને 2 5 ને 1 6 થાય, 6 ને 2 7 6 થાય બરાબર, 4 ને 2 6 અને 5 6 અને 7 તો અહીંયા મિત્રો 6 6 બને એટલે 7660 રૂપિયા થશે બરાબર। ત્રીજું કવિતા પાસે 4652 લખોટીઓ છે અને રવિના પાસે 2367 લખોટીઓ છે તો બંને પાસે કેટલી લખોટીઓ થશે? તો અહીંયા પણ આપણે શું કરવું પડશે મિત્રો? સરવાળો કરવાનો છે બંનેનો। એવી રીતે ચોથું જિલ્લે 5550 કિલોગ્રામ બટાકા અને 2450 કિલોગ્રામ ડુંગળી ખરીદી તો ખરીદેલ શાકભાજીનું કુલ વજન કેટલું? હવે મિત્રો અહીંયા ગ્રામમાં કિલોગ્રામમાં આપેલું છે એટલે આપણે આનો બંનેનો સરવાળો કરી અને જે સરવાળો આવે એ વજન થશે બરાબર, તમારે સરવાળો કરવો પડશે। એવી રીતે પાંચમું છે કોહલી 50 મેચમાં 3758 રન કર્યા અને રોહિતે 2567 રન કર્યા તો બંને મળીને 50 મેચોમાં કુલ કેટલા રન કર્યા? તો બંનેનો સરવાળો કરી નાખો એટલે આપણો જવાબ થઈ જશે। છઠ્ઠું ગૌતમભાઈ તેમનું ઘર બનાવવા માટે 5555 ઈંટો લાવ્યા હતા, તેમાંથી 2645 ઈંટો વપરાઈ ગઈ તો હવે કેટલી બાકી રહી? જો 5 દાખલા સુધી સરવાળા હતા, અહીંયા હવે બાદ બાકી આવી, ચાલો આપણે બાદ બાકી ગણીએ। પહેલી તો 5500 ને
55 ઈંટો હતી, એમાં 2645 ઈંટો વપરાઈ ગઈ, 2645 ઈંટ વપરાઈ ગઈ। હવે આની બાદબાકી કરીએ તો 5 માંથી 5 જાય તો 0, 5 માંથી 4 જાય તો 1, 5 માંથી 6 નહીં જાય તો શું કરવું પડે? અહીંથી 10 કો લેવો પડે। અહીંયા 4 આવે, અહીં આવશે 10, 10 ને 5 15 થાય, 15 માંથી 6 બાદ કરીએ તો 9 આવે, અને 4 માંથી 2 જાય તો 2। હવે બાકી કેટલી ઈંટો રહી? તો 2910। તો મિત્રો 2910 ઈંટો બાકી રહી હશે, બરાબર। ચાલો 7, મયંક પાસે 5748 લખોટીઓ છે, તેમાંથી વિરમને 2472 લખોટીઓ રમવા આપી, તો મયંક પાસે કેટલી લખોટીઓ બાકી રહી? તો અહીંયા 5748માંથી 2472 લખોટીઓ બાદ કરી નાખો, બરાબર, એ બાકી રહી। 8, વૈશાલી પાસે 8954 રૂપિયા હતા, તેમાંથી 4572 રૂપિયાનું ઘડિયાળ ખરીદ્યું, તો વૈશાલી પાસે હવે કેટલા રૂપિયા બાકી રહ્યા? તો 8954માંથી 4572 બાદ કરવા પડશે, બરાબર। તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે દાખલાઓ છે એ બાદબાકીના છે। ચાલો મેં કયા બાદબાકીના છે તમને કહું। અહીંયા બાદબાકી કરવાની છે 9મા દાખલામાં। 10મા દાખલામાં મિત્રો શું છે? તો 7548 કિલોગ્રામ ઘઉં હતા, તેમાંથી તેણે વિજયને આટલા આપ્યા, તો આમાં પણ મિત્રો બાદબાકી જ કરવાની છે। 11મો છે, એક ઈંટની કિંમત 8 રૂપિયા હોય તો 875 ઈંટોની કિંમત કેટલા રૂપિયા? હવે અહીંયાથી મિત્રો તમારે પાછા ગુણાકાર આવ્યા, તો 875 ગુણ્યા 8 કરો, તો 8 × 5 = 40, 40 ની શૂન વધી 4, 8 × 56, બરાબર, 7 × 56 ને 4 તો 60 થાય, 60 નો 0 વધી 6, 8 × 8 = 64, 64 ને 6 70, તો 7000 રૂપિયા થાય, બરાબર। તો આવી રીતે અહીંયા પણ મિત્રો ગુણાકાર કરવાનો છે। 13મા દાખલામાં પણ મિત્રો ગુણાકાર છે, 14માં પણ ગુણાકાર, 15મા દાખલામાં પણ ગુણાકાર છે। હવે આપણે જોઈશું 16મો દાખલો। 500 ઈંટોની કિંમત 2000 રૂપિયા હોય તો 1000 ઈંટોની કિંમત કેટલી થાય? હવે આપણે શું કરવાનું છે? અહીંયા ભાગાકાર કરવો પડે, બરાબર ને, કે ભાઈ 500 ઈંટોની કિંમત 2000 રૂપિયા છે, તો 2000 ભાગ્યા 500, 0 0 ઉડી ગયા, બરાબર, 5 ચોક 20, એટલે કે એક ઈંટની કિંમત કેટલી થઈ? 4। એક ઈંટની કિંમત 4 થઈ, તો 1000 ને 4 વડે ગુણી નાખીએ તો અહીંયા મિત્રો કેટલા થશે? બરાબર, તો અહીંયા મિત્રો થશે 4000 થશે, બરાબર ને, એવી રીતે। તો અહીંયા પણ મિત્રો તમારે ભાગી અને ગુણાકાર કરવાના રહેશે, બરાબર ને, તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે। તો ખાસ મિત્રો આવી રીતે તમારી પરીક્ષા છે એ પેપર પૂછવાનું છે। આ જે હતું પહેલા પાઠનું પ્રકરણનો હતો, હવે બીજા પ્રકરણનો પણ આપણે અલગથી વિડીયો બનાવીશું। અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણા વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે, અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા।